جی کچھ دوستوں نے اصرار کیا تھا کہ ہم جو اسپیس لانچ اب تیاری کے مشن میں ہیں اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ مشن کس طرح ہوگا، کہاں تک جائے گا، ہم کیسے اس پہ کام کریں گے، اس کے اوپر تھوڑا سا اردو میں بتائیے، ہندی میں اور اردو میں۔ تو وہ میں اپنے پاکستانی اور انڈین دوستوں کے لیے کہ ہم کیونکہ اسپیس میں یہ ایک سیٹلائٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اس کی مینوفیکچرنگ کیسے ہوتا ہے، یہ ایک لمبا سفر ہے جو اگلے 4-5 سال میں مکمل ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک اور لانچ ہے جو جوپیٹر کی طرف بھی سفر کرے گا۔ تو یہ ایک سیٹلائٹ پر ہم بات کرتے ہیں، کچھ ٹیسٹنگ کی ہیں تو اس کی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ میں یہاں سے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو ڈیٹیل کو تھوڑا سا پڑھ کر آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا۔ بات یہ کہ جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک سیٹلائٹ بنانا اور اسے لانچ کرنا کیسے لگتا ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ انسانیت کا سب سے جو ہے وہ پیچیدہ سفر ہے، جس میں سائنس، آرٹ اور محنت تینوں چیزوں کا ایک امتزاج ہے۔ تو ہم آپ کو اب اس سفر کے اندر لے کر چلتے ہیں، جہاں کہ اب جو ہے ہماری ٹیم نے ایک کمیونیکیشن سیٹلائٹ تیار کیا اور اسے ٹیسٹنگ کے لیے لانچ کیا، نہ باقاعدہ لانچ نہیں کیا، ہم نے ابھی اس کی ٹیسٹنگ کی ہے۔ تو سیٹلائٹ کی ضرورت جو ہے وہ ہمیں کیوں پیش آتی ہے، پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ 3 طرح کے سیٹلائٹ ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ آبزرویشنل سیٹلائٹ ہے، ایک نیویگیشن سیٹلائٹ ہے، اور ایک جو ہے کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے۔ آبزرویشن سیٹلائٹ جو ہوتے ہیں وہ جو زمین کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، نقشہ سازی کرتے ہیں، موسم کو ٹریک کرتے ہیں اور قدرتی واقعات پر نظر رکھتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ نیویگیشن سیٹلائٹ ہے، جیسے جی پی ایس جو آپ کے موبائل فون پہ آپ اس وقت کہاں ہیں، کس طرح کہاں کام کر رہے ہیں، آپ کی لوکیشن، ٹریفک وغیرہ جس طرح آپ کرتے ہیں، تو وہ دیکھنے کے لیے کہ زمین پر ہیں، جہاز میں ہیں، سمندر میں کہاں ہیں، اس کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کہلاتا ہے کمیونیکیشن سیٹلائٹ، جو کہ 36,000 کلومیٹر، زمین سے 36,000 کلومیٹرز، یہ فیٹ کی بات نہیں ہے، میٹر کی نہیں، کلومیٹرز کی بات ہے، یہ زمین سے اوپر موجود رہتے ہیں، اور بر اعظم جتنے ہیں کانٹیننٹس ہیں ان کو جوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو کمیونیکیشن کرتے ہیں آپس میں انٹرنیٹ سے، جو آپ تک آتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا، یہ بہت زیادہ اونچا نہیں ہے، لیکن جو اگلا جو ہم لانچ جس پر ہم بات کریں گے وہ اسپیس میں بہت زیادہ، کئی میلوں، کئی بلینز آف کلومیٹرز، کئی ارب کلومیٹرز کے اندر دور جائے گا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم 36,000 کلومیٹر زمین سے اوپر موجود رہتے ہیں، اور بر اعظموں کو، جیسے میں نے کہا، ان کی کمیونیکیشن کو ہم یہ جوڑتے ہیں، اور آواز جو ہے وہ پہنچتی ہے، ویڈیوز پہنچتی ہے۔ تو ہمارا مشن اس تیسرے گروپ کے اندر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کی لانچ کر رہے ہیں اور اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ پہلے سے بھی کچھ تو سیٹلائٹس موجود ہیں، تو پھر یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو ہم مزید اور آگے جانا چاہتے ہیں، اور جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو ملینز آف ڈالرز خرچ کرتی ہیں کمیونیکیشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے، ایکسکیوز می، اور اس میں میری اسٹڈی یہ ہے کہ میں ان سارے سیٹلائٹس کو جو وہ پاور چاہیے، بجلی چاہیے، وہ بجلی جو ہے وہ فیول سے تو ملتی ہے، فیول اسے ایک حد تک پہنچا دیتا ہے، اس کے بعد اس کو سولر انرجی بھی چاہیے، اس کو تھرمل وہاں پہ انرجی موجود ہے، آئسوٹوپس ہوتے ہیں اسی طرح نیوکلیئر کے، وہ ہوتی ہے۔ پھر ہم اس ساری کو آپٹیمائز کرتے ہیں کہ کیا جو انرجی اس اسپیس کرافٹ کو، وہ جو چاند گاڑی، آپ کے سمجھنے کے لیے چاند گاڑی جا رہی ہے، حالانکہ ہم چاند پہ نہیں جا رہے، تو وہ جو ہے اس کو چلنے کے لیے کتنی طاقت چاہیے، ہم اس کو آپٹیمائز کرتے ہیں، بیلنس کرتے ہیں، اسکیجول کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک طرح سے پہنچ جائے۔ کیونکہ مین چیز اس کی جو ہے انرجی ہے، اس کو جب تک وہ توانائی نہیں ملے گی، پاور نہیں ملے گی، تو وہ نہیں چل سکتا۔ جی ہمارا مین اس پہ کام ہے، کیونکہ اس میں ایک ٹیم ہوتی ہے، ہر کسی کو اپنا اپنا ایک حصہ دیا جاتا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو ہم بھی اس کا ایک حصہ ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا سفر جو ہے وہ میٹل سے نہیں بلکہ کاربن سے شروع ہوا۔ شروع میں یہ نرم محسوس ہوتا ہے کاربن جس سے یہ بنایا جاتا ہے، لیکن جب اسے فائبرز میں بنا جاتا ہے تو ایپاکسی ریزن کے ساتھ اس کو باندھا جاتا ہے اور مولڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسپیس کرافٹ جو ہے، اس اسپیس کرافٹ کا ایک مضبوط جو اسکیلیٹن، ایک ڈھانچہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ یہ ہلکا ہوتا ہے لیکن ناقابل یقین حد تک طاقتور ہوتا ہے، کہ ہلکا ہو لیکن طاقتور ہو۔ ایک ایک گرام، ایک ایک کلو گرام، ایک ایک چھوٹے چھوٹے حصے کا ہم وزن کو دیکھتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ جتنا ہلکا سروس ماڈیول ہوگا اتنا ہی طاقتور پے لوڈ۔ پے لوڈ کا مقصد ہے وہ چیز لے کر جا رہا ہے جس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے، ویریفائی کا، جس سے کمیونیکیشن کرنا ہے۔ یعنی کہ باقی چیزیں اس کی سہولتیں ہیں، سہولت کار جو چیزیں ہیں وہ سروس ماڈیول ہے جو اس کو سروس دے رہے ہیں۔ جو مین پے لوڈ ہے جس کے لیے ہم جا رہے ہیں، جو چیزیں، آلات، چیزیں لے کر جا رہے ہیں، اس کو جو ہے ہمیں مین دیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نے جو ہے نا ہنی کوم، یہ جو شہد کی مکھی، مچھلی، شہد کی جو مکھی ہوتی ہے اس کا جو
छत्ता होता है उस तरह का एक हनी कोम कोर जो है वो तैयार होता है, जो एल्यूमिनियम से रीइंफोर्स किए गए हैं ताकि कमज़ोर फॉइल्स पैनल्स में बदल जाएं, जो स्टील की तरह सख्त मगर फीदर लाइक हों। तो यही थे हमारे स्पेस का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर था, वो इस तरह के वो साइलेंट में और खामोशी के अंदर, जहाँ पहले उसको टेस्ट किया जाता है, खला के अंदर टेस्ट किया जाता है, वैक्यूम के अंदर टेस्ट किया जाता है, ताकि उसके अंदर वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करने की काबिल है कि जिस तरह का माहौल उसको खला में मिलेगा। तो सर्विस और पेलोड मॉड्यूल्स की मैंने जहाँ बात की, तो हमारा सेटेलाइट दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल था, जैसे मैंने कहा सर्विस और एक पेलोड मॉड्यूल। सर्विस के अंदर आ जाता है इंजन हो गए, इसके बैटरी हो गए, सोलर विंग्स हो गए, गाइडेंस नेविगेशन सिस्टम हो गया। पेलोड का जो है वो उसका हार्ड कोर है, इसका मरकज़ी दिल जिसको कहते हैं, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंटीनाज हैं, ट्रांसपॉन्डर्स हैं, जिन्हें दुनिया को खिदमत देनी है, यानी कि उसके थ्रू ही सारा तमाम तैयार होगा। तो पहला हिस्सा जो है वो जितना हल्का होगा, दूसरा इतना ही ताकतवर होगा, यानी कि हमने कोशिश करनी है कि सर्विस मॉड्यूल को थोड़ा सा हल्का रखते ताकि हमारा जो मेन जो पेलोड है वो अच्छा हो सके। फिर हम बात करते हैं, हमने इसकी छोटी थोड़ी कुछ टेस्टिंग्स हैं, कुछ कर भी रहे हैं, असेंबली हुई। इसके बाद असेंबली का मरहला ऐसा था जैसे एक टेपिस्ट्री बुनी जा रही है, जैसे एक आप कालीन को बुनते हैं, एक धागे को, छोटी छोटी चीज़ को देखते हैं, एक टेपिस्ट्री होती है, माइक्रो चिप्स हैं, सोलर विंग्स हैं, एंटीनाज हैं, उनको देखते हैं। सब मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए होते हैं, लेकिन एक जो यूनिट के अंदर आकर फैक्ट्री के अंदर जमा होते हैं। फिर मगर फ़र्क ये था कि हमें पता था कि ये मिशन कभी किसी मैकेनिक को, अब ये दोबारा हमने नहीं दिखाना कि जिस तरह हम गाड़ी को हम दिखा देते हैं, मैकेनिक को उसके देख लेता है, कि हमें पता है कि ऑर्बिट में जाने के बाद अब तो वहाँ जाके हम इसको रिपेयर और वो नहीं मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात होता भी है, करते हैं, लेकिन हमें जो भी करना है सारी तैयारी करती है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी जो है ना टेस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें पहले से हम यहाँ पर तैयार करती है, इसलिए इसे खला में जाना होता है, वहाँ पर उसको वही ट्रीटमेंट देते हैं जो उसको खला के अंदर मिलना होता है। एक थर्मल वैक्यूम होता है, जो थर्मल वैक्यूम चैम्बर होता है, इसी के अंदर एक वाइब्रेशन स्टैंड होता है, एकॉस्टिक चैम्बर होता है। थर्मल में हम इसको तमाम हीट से रिलेटेड कम से कम दर्जा हरारत, यानी --150 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा प्लस जो है मस्बत 150 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कम से कम और ज़्यादा ज़्यादा के अंदर रखते हैं और उसको उसके हिसाब से तैयार करते हैं। फिर इसी तरह एक वाइब्रेशन स्टैंड होता है जिसके ऊपर इसे हिलाया जाता है, जाके अगर जब ये शिद्दत के साथ बहुत तेज़ से हिलेगा, टूटेगा, इसके वाइब्रेशन रॉकेट की शिद्दत में, जब इसको ज़ोर से ऐसे यूँ ऊपर ज़ोर से फेंका जाएगा तो इसे कुछ होगा तो नहीं। इसी तरह एकॉस्टिक चैम्बर होता है, जहाँ हम आवाज़ को, शोर को, बहुत तेज़ आवाज़ की वजह से तो नहीं फट जाएगा या काम मुनासिब नहीं करेगा, इसके लिए हम वो टेस्ट कर रहे हैं, किया हमने। फिर हम जो है इसी तरह एंटेनास को यूज़ देखते हैं कि वो इनविजिबल वेव्स के अंदर उसको टेस्ट करते हैं कि आसमान के अंदर और बहुत सारी शुआएँ हैं स्पेस के अंदर, मुख्तलिफ़ इसकी किस्म की वेव्स हैं, चीज़ें हैं, वो उसके ऊपर कैसे अंदर असरअंदाज होंगी, इसको ख़राब तो नहीं करेंगी। तो हमने इसके ऊपर रिहर्सल की, मॉकअप के अंदर रिहर्सल, क्योंकि हम टेक्निकली कई वो सीक्रेट चीज़ें होती हैं, हम उसको बाकायदा वहाँ पर दिखा नहीं सकते, लेकिन जहाँ जो हम आपको दिखा सकते हैं वो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो फिर आता है सफ़र हमारे सेटेलाइट के, उसको पूरे कंटेनर में हमने रखा गया, मगर जो रॉकेट जो है उसका जो प्रोटॉन एम जो है वो उसको बहुत बड़ा था, जिसको 16 रेल कार्स के अंदर, बहुत बड़ी ट्रेन समझ लें, उसके ऊपर इसको लाया गया, स्टेज बाय स्टेज ये असेंबल हुआ, दोबारा टेस्ट हुआ और अपने पैसेंजर से मिलने को तैयार हुआ, यानी टेस्टिंग के लिए तैयार हुआ। तो इतना बड़ा था कि ये 16 समझ लें जो ट्रेन के डब्बे होते हैं, इस तरह समझ लें, वो बहुत बड़ा था, उसके ऊपर रख के इसको लाया गया। तो इंटीग्रेशन हॉल के अंदर फिर इसको लाया गया, इसमें हमारा जो है सेटेलाइट क्रेन से ऊपर उसको लिफ्ट किया गया, उठाया गया ऊपर स्टेज के साथ, फिर उसको जोड़ा गया, नोज़ कोन में बंद कर दिया गया, ये इस पर फिर स्टैम्प कर दिया, जो आसमानों में ही अब खोला जाएगा, यानी कि सिस्टम को अभी तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, खोलते हैं, इसको देखते हैं, लेकिन बाद में जो इसको स्पेस मिशन व्हीकल के तौर पर हम यकीन करेंगे। अब क्या होता है कि वक्त का इंतज़ार किया जाता है और चीज़ें तैयारी की जा रही हैं। हम लॉन्च पैड पर रॉकेट जो है उसको सीधा खड़ा किया गया, फिर टेस्ट के लिए मोबाइल टावर ने इसे अपने बाजुओं में लिया और कई दिन तक टेक्नीशियंस ने ऑक्सीडाइज़र और प्रोपेलेंट भरा। तो हमने इंतज़ार किया बेचैनी से कि अभी वो चीज़ें, यानी उसको फ्यूल, उसको तमाम तवानाई चाहिए थी। और फिर जब जो एक दिन आया सुबह, जो है वो एकदम आग भड़की, हमने तैयारी की, ज़मीन कांपी, जैसे कि रोशनी ने शोर को जन्म दे दिया और प्रोटॉन ने परवाज़ भरी और हमारे ख्वाब को आसमान की तरफ ले जाया गया, ये टेस्ट शुरू किया गया।
अम, जो ये 9 घंटे का पूरा टेस्ट था, एक जर्नी थी। तो इसमें रॉकेट के स्टेजेस चले, हमें ज़मीन की इसकी गिरफ्त से, उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल थी उससे बाहर निकलना था। फिर अपर स्टेज बूस्टर की तरफ उसने कमान संभाली। 4 बार इसने जो है वो बर्न किया, ढक 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 4 दफ़ा इस तरह से हुआ। फिर हर बार हमें ऊपर, हर लिफ्ट के बाद वो एक थ्रॉटल उसको मिलता गया और ऊपर चला गया। तो 9 घंटे के बाद जो है ये 35,786 किलोमीटर ऊपर पहुंचा, जो एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है वहाँ पर। तो ये तकरीबन 36,000 समझ लेते किलोमीटर ज़मीन से ऊपर। ये मीटर या फिट की बात नहीं कर रहे, जहाज़ अक्सर 35, 40, 70 हज़ार फिट पे जाता है, उसका ये समझ ले 3-4 गुना ज़्यादा है। तो वहाँ हमारा सेटेलाइट अपनी जगह जो है वो बना चुका था, ज़मीन की गर्दिश के साथ बहता हुआ, चलता हुआ आसमान, बादल, उसमें एक मुकर्ररा मकाम पर जाकर वो कवर करने के बाद स्पेस में जाके वो ठहरा। और वहाँ जो है से उसने अब निगाह रखी, और ये पूरा सफ़र जो है टेस्ट फ़्लाइट के लिए हमने इस तरह से शुरू किया। ज़मीन से हमारे ऑपरेटर्स ने कंट्रोल को संभाला, उसको चेक किया, सोलर पैनल्स को खोला गया, एंटीनास जो लॉक किए, पेलोड को एक्टिवेट किया गया। तो अब हम जो है हमने ये ट्राई की कि क्या हमारे जो सिग्नल्स हैं, कॉल्स है, डेटा, टेलीविज़न, इंटरनेट जो ज़मीन पर जो सेटेलाइट तक जो उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, नहीं। और फिर हम इसको वापस रिटर्न जो है वो किया। और फिर ये इसी तरह कई स्क्वायर किलोमीटर्स पर एक ही स्वीप में हमने सिग्नल्स को इस तरह से फेंका। और जो कार्बन फाइबर्स और हनी कॉम जो थे, वो जो है ये एक कॉम्बिनेशन सेटेलाइट का टेस्ट किया गया है। क्योंकि अब इसका बाकायदा ऑपरेशनल मोड जारी है, अभी हम इस पर काम कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम जो जुपिटर लॉन्च है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम करेंगे, और फिर मज़ीद इसकी हम आपसे डिटेल्स शेयर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया।